ਕਾਰ सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे टुंडे अस राजै की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, वडभागे हो जो सतगुरां की रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। अज लड़ीवार जिहड़ी विचार है, इस दे तहत आसा की वार जिहड़ी है उहदी कथा आरंभ हो रही है। याद रखियो, ये आसा दी वार वो अमृत बाणी है जिन्हों तकरीबन हरेक गुरु घर दे विच अमृत वेले पढ़िया ते गाया जाता है। वार दा संबंध जिहड़ा है असल दे विच ढाडी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल हुंदा है। थोड़ा जिहा आपां वार बारे समझ लईए। जदों ढाडी ਸਿੰਘ जिहड़े ने ਉਹ वार नूं गाउंदे ने ते उन्हां दे मुख ते उत्तों रसना दे उत्तों ये वारां नूं सुन के योधियां दे अंदर जिहड़ा वो जोश भरिया जांदा है। पुराने समयां च की हुंदा सी कि जदों किसी राजे ने जंग करना ते उहदे सिपाहियां नूं उहदे योधियां नूं बहादरां दीयां वारां सुनाईयां जांदियां सन। वो वारां नूं सुन के उन्हां दे अंदर जोश भरदा सी। पर एक इहो जे कमाल दी गल है, जिहड़ी तर्ज जां जिहड़ी बाणी जां जिहड़ा काव संग्रह ढाडियां ने ढाड सरंगी दे नाल गाउणा सी, उसे ही संग्रह नूं मेरे सतगुरां ने वाजे दे उत्ते रागीआं ਸਿੰਘਾਂ दे हत्थ दे विच दे दिता। सतगुरां ने बड़ा सोहना सानूं एक सिद्धांत दिता कि भलिया जिवें ढाडियां दे मूँह तो सुन के एक योधे रण तत्ते दे विच जाके जूझदे ने, एक गल याद रखी, तेरे अंदर भी 5 जिहड़े महाबली योधे ने जिन्हां दे नाल रोज़ तेरा घोल हुंदा है। तू रवाबियां दे कोलों रागी ਸਿੰਘਾਂ दे कोलों ये वारां नूं सरवण वाजे दे उत्ते करके ते तू अंदर दा युद्ध जिहड़ा वो करना है। सो ये अज दी जिहड़ी वार है इहदी आरंभता हो रही है। आरंभ विच मेरे सतगुरां ने जिहड़ा वो मंगल दर्ज कीता है, एक ओंकार। एक दा अर्थ करांगे वो अदुੱਤੀ परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। ओंकार नूं जिहड़ा है ये 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ उचारण ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ओंकार ਜਦੋਂ भी आप ओंकार ਦੇ दीदार करोगे, दर्शन करोगे, जिहड़ा मंगल ਦੇ रूप ਚ आया है तो ऊड़े ਦਾ मूँह खुला उत्ते कार लाई हुई है। कार ਦੇ बारे ਜਿਹੜੇ विद्वान ने वो संस्कृत का पछेत्र भी इनू आखते हैं। ओंग जिहड़ा शब्द है जां ओम शब्द, ये हिंदुस्तान के धार्मिक फलसफे दे विच बड़ा आगू हो के रहा है। ये ब्रह्मवाचक है। पर की होया कि हरेक मनुख ने इस ब्रह्मवाचक नूं ओम शब्द नूं ओंग शब्द नूं अपने वाल खिंचण का यतन किया। कई किसी मनुख ने या किसी विद्वान ने यह कह दिता ये 3 देवतियां का सूचक है। उन्होंने 3 अखर बना दिते, आ ओ ते माँ, ऐड़ा ऊड़ा अते मम्मा। उन्हों तो उन्होंने जिहड़े 3 देवते बना दिते। असीं जपजी साहिब च पढ़ते हैं कि एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान।
एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ब्रह्मा जी, विष्णु ते महेश, ये तीन देवते बना के कह दिता कि ओम जिहड़ा शब्द है ये तिन्नां दा सूचक है। कईयां ने तीन गुणां दे नाल भी अर्थ कीते, ये रजो तमो ते सतो दा सूचक है। असल दे विच जिहड़ा ओम शब्द है या ओंग शब्द है ये ब्रह्मवाचक है, ये परमात्मा दे घर की गल पिया करदा है। मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच या रूहानीयत दे विच या इउं कह लीए कि धुर की बाणी की आरंभता की ते सतगुरां ने इस शब्द नूं ब्रह्मवाचक लैके इहदे अर्थ जिहड़े सन वो पूर्ण तौर ते ये कर दिते कि भलिया साडे घर दे विच ओंकार दे अर्थ वो सधारण देवते नहीं, ओंकार दे अर्थ कोई तीन गुण नहीं, साडे घर दे विच ओंकार दे अर्थ हमेशा परमात्मा ही कीते जाणगे। ठीक है, असी ओंकार दे एक ओंकार दे जदों डुंगियाई दे अर्थ च जावांगे तो कई अर्थ निकलते हैं, पर एक गल याद रखियो, इत्थे ओंकार का अर्थ है ब्रह्मवाचक, ये परमात्मा का सूचक है। कार का अर्थ है लगातार, एक रस व्यापक, कहिंदे ओ परमात्मा जिहड़ा एक है, हर थां दे उत्ते एक रस व्यापक, सारे परिपूर्ण वो विचरदा होया है, उन्होंने सतगुरां ने एक ओंकार कहा है। तो ओंग दे अगे मेरे सतगुरां ने जिहड़ा है वो गिनती वाला जिहड़ा है संख्या का एका लाया है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच ये जिन्नी वार भी एक ओंकार आया है, ये ब्रह्मवाचक दे विच परमात्मा के रूप दे विच, उत्थे सतगुरां ने जिथे एक ओंकार मंगल दे विच वरतिया, उत्थे संख्या वाला एका लाया। इहदा विद्वानां दा आपो अपना मत है, उहदे कुछ कारण है। याद रखियो, जे इहनूं असीं भाषा के मुताबक ये ईड़ी नूं सिहारी ते कक्का एक लिख देंदे तो हो सकता ये विद्वान वक्खो वक् अर्थ कर लेंदे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक शब्द जिहड़ा वो कई कई अर्थ रखता है। जिवें तुसीं पढ़दे जे ईड़ी नूं सिहारी ते कक्का एक, ये भी आउंदा है। ईड़ी नूं सिहारी ते कक्के नूं सिहारी भी आउंदा है, ईड़ी नूं सिहारी ते कक्के नूं औंकड़ भी आउंदा है। उचारण इक्को ही है तिन्हां दा, पर इन्हां तिन्हां दे उचारण दे विच जिहड़ा अर्थां दा जिहड़ा तब्दीली हो जाएगी, अर्थ जिहड़े चेंज हो जाएंगे। असीं बचन जपजी साहब च भी पढ़ते हैं कि हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहिया जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म ले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए। उत्थे सतगुरां ने जिहड़ा थां थां दे उत्ते ये चीज़ां लेके साडे सामने रखियां, पर इत्थे सतगुरां ने एका तां ला दिता क्योंकि आप सूझवान बैठे जे संख्या कदी भी अपना अर्थ तब्दील नहीं करती। जिहड़े अखर ने ना, अखरां दे भाषा दे विच जिहड़े अर्थ तब्दील कीते जा सकते हैं, पर जिहड़ी संख्या है ये गिनती है 1 तो लैके 9 तक, ये अर्थ पंजाबी च भी उहो ने, हिंदी दे विच भी पढ़ांगे, ये इंग्लिश दे विच भी, जिहड़ी मर्जी भाषा विच पढ़ांगे, इन्हां दे अर्थ उही हो रहिंदे ने। संख्या कदी अपना अर्थ नहीं बदलती। इस करके सतगुरां ने इत्थे एका जिहड़ा सी संख्यावाचक रखिया कि भलिया एक गल याद रखी, जिस परमात्मा की गल मैं तेरे नाल कर लगा वो कोई परमात्मा 2 नहीं, वो 3 नहीं, वो परमात्मा केवल ते केवल एक है, जिहदी बाद दे विच गुरु ग्रंथ साहब दे विच व्याख्या कीती। उसे परमात्मा नूं सतगुरु कहिंदे ने कि कोई बोले राम राम, कोई उन्होंने राम कह के आवाज़ मारदा है, कोई खुदा है, कोई सेवा गोसाइयां, कोई अल्लाह है, कोई उन्होंने अल्लाह कहिंदा, कोई राम, कोई उन्होंने वाहिगुरू कहिंदा है। पर याद रखियो, एक करन कराउण वाला केवल ते केवल एक परमात्मा, वो एक अकाल पुरख है, जिन्हों गुरमत दे विच एक ओंकार शब्द वरतिया गया है। इत्थे जिहड़ा मंगल चरण है गुरप्रसाद तक आया है, ये मंगल चरण गुरु ग्रंथ साहब दे विच 3 वार आया है, ये 33 वार आया है। इनू मूल मंत्र भी कहा जाता है, गुरमत का मूल मंत्र भी कहा जाता है। एक ओंकार नूं विद्वान बीज मंत्र भी कहिंदे ने, जां इउं कह लईए कि एक ओंकार की व्याख्या जिहड़ा मूल मंत्र है, मूल मंत्र की व्याख्या जपजी साहब है, तो जपजी साहब की व्याख्या पूरा गुरु ग्रंथ साहब है। एक बार गुरु साहब के जीवन की साखी आउंदी है, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी अपने जिहड़े ने वो घोड़े के लागे आए, लागे सिख खलोते हुए ने, संगतां खलोतियां ने। सतगुरु कह लगे भाई गुरसिखो, जिन्ना चिर मैं घोड़े की जिहड़ी है रबाब दे विच रकाब दे विच पैर टिकाउना, अपना चरण रखदा है, तो वो पैर रखन तो लैके तो घोड़े ते पलाकी मारन तक मैनू कोई गुरु ग्रंथ साहब के पूर्ण अर्थ कर दिओ। सारे सिख जिहड़े ने
ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਰਥ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਆਪਣਾ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ 523 ਵਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮਤਾ ਪੰਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਗਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਅੱਲਾ ਵਰਤੇ, ਰਾਮ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਬ ਅੰਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਥਾਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ परमात्मा ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। परमात्मा ਆਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ। ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਸਦਾ ਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਮ ਨੇ। ਕੀਰਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਇਹਨੇ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਾਲਤਾ ਜੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ परमात्मा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ परमात्मा ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ परमात्मा ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 95% ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦਾ ਸੂਚਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, परमात्मा ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸੰਦ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਗਹਿਣੇ ਘੜਦਾ ਏ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਕੈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ परमात्मा ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ परमात्मा ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਸਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰਭਉ।
ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਭਉ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਭਾਉ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਭੱਬਾ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਉ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਭਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਕਮਾਓਗੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਵੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਨਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਵੈਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਤੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਟਾਈਮਲੈਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹਸਤੀ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹਸਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਲਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੂਲ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਜੂਨੀ। ਸਹਿਭੰਗ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਜੂਨੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ। ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ। ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੇ ਨਾ ਜਾਤੇ ਨਾ ਪਾਤੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਹਿਭੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਭੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਬੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ,
ਸਵਾਇਮ ਵੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਹਿਬੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਸਹਿਬੰਗ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 7 ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਸਹਿਬੰਗ। 7 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ 7 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਗੁਣ ਗਿਣਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਵਾ ਦਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਜੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨਕ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਵਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ 20 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਵਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਵਾਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਦਾ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੁਝ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ,
गुरु नानक साहब महाराज जी की ये अमृत बाणी है, वार सलोकां नाल। ये जिहड़ा हैडिंग है, ये जिन्ने भी हैडिंग ने जिहड़े ये गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने चढ़ाए हुए ने। मैं जिवें आरंभ च कहा, वार दा असली रूप पौड़ियां ने। पौड़ियां की व्याख्या करने वास्ते, पौड़ियां का भाव प्रगट करने वास्ते जिहड़ा वो सतगुरां ने थां पर थां जिहड़े वो सलोक दर्ज किए, वार सलोकां नाल। इहदा अर्थ इन्ना करांगे कि ये जिहड़ी वार है सलोका समेत है। सलोक पी महल्ले पहले के लिखे। हुण इत्थे थोड़ी जी गुंझल है। जिन्नियां भी वारां ने, ये 20 वारां दे नाल सलोक ने, 19 वारां दे नाल विद्वान ये मानते हैं कि जिहड़े सलोक ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने आप दर्ज किए हुए ने। पर जिहड़ी आसा दी वार है, आसा दी वार एक करतारपुर की धरती तो ही गुरु नानक साहब महाराज जी के समय तो ही गाउणी शुरू हो गई सी। ते इत्थे विद्वान जिहड़े ये शब्द आया ना, सलोक भी महल्ले पहले के लिखे, पहले के लिखे का अर्थ ये करते हैं कि भलिया बाकी वारां दे नाल सलोक गुरु अर्जन साहब ने लाए ने, पर गुरु नानक साहब ने अपनी शरीरक हयाती दे विच ही आसा दी वार दे नाल ये सलोक ढुकवें दर्ज कर दिते। जिहड़े बाकी सलोक ने ना वारां दे, वो गुरु अर्जन साहब जी ने थां पर थां लाए। जिहड़े सलोक कुछ वध गए, उन्होंने अखीर ते मेरे सतगुरां ने दर्ज कर दिता। उहदा सरलेख रखिया सी कि सलोक वारां ते वधीक। जिहड़े वारां तो वधे होए सलोक, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के अखीर के उत्ते दर्ज कर दिता गया। पर इत्थे सतगुरु जी समझा रहे हैं गुरु अर्जन साहब कि भलिया ये जिहड़े सलोक लगे हुए ने वार दे नाल, याद रखियो ये वार भी गुरु नानक साहब दी है। ये नाल जिहड़े सलोक गुरु नानक साहब दे लगे ने, गुरु नानक साहब आप ही ये सलोक ला के साडी झोली दे विच ये पा गए। सलोक भी महल्ले पहले के लिखे, अगे शब्द तुंडे अस राजै की धुनी। धुनी का अर्थ होंदा तर्ज। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे विच 9 धुनियां का जिक्र है भी इन्हां ते उत्ते गाउणा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अस राजे की घटना का जिक्र है। मैं वो तुहाडे नाल थोड़ी जी सांझी कर देना। अस राजा कौन है? असल दे विच एक राजा है, ਉਹਦੇ राज का प्रबंध जिहड़ा है बड़ा वधिया चलदा है। वो राजे दे घर एक पुत्र पैदा हुंदा है। जिस वेले पुत्र पैदा होया, पुत्र बड़ा सुहप्पन वाला है ते राजा बड़ा उन्नू स्नेह करदा, बड़ा प्यार करदा है। ते राजे दे मन दे विच सी कि मैं अपने पुत्र नूं जिहड़ा है ये तेज प्रतापी, चंगा योधा, चंगा महाबली बनावां। उन्हें ज्योतिषियां नूं बुलाया, कहन लगा कि मेरा पुत्र जिहड़ा मैं चाहुंदा इहदे वर्गा कोई योधा होर ना होवे, ये तेज प्रताप वाला होवे, सारे अगे इहदे झुक जिया करन। ज्योतिषियां ने जिहड़ा है इस अस राजे का, ये राजे का पुत्र का नाम सी, बच्चे इहदा नाम सी अस। ज्योतिषियां ने अपनी जिहड़ी है ये सारी ज्योतिष विद्या वेखी। वेखण तो बाद राजे नूं ये गल कही, कहन लगे राजन तू अपने पुत्र नूं जिहड़ा है ये भोरे दे विच भेज दे, इहदे रहण दा प्रबंध जमीन दे अधीन कर दे। इस जिहड़ा है सूरज ना वेखे, बहुता बाहर ना फिरे, इहदा जिन्ना भी जीवन का प्रबंध है ये तैनूं 12 साल भोरे दे विच रखना पवेगा। उस राजे का नाम सी सारंग। इहदे घर पुत्र पैदा होया सी, उहदा नाम रखिया सी अस। सारंग का पुत्र सी। कुछ विद्वान कहिंदे ने, जिवें कृपाल सिंह उन्हां ने यह गल लिखी है कि उन्हें यह गल कही कि ज्योतिषियां ने यह पुत्र जिहड़ा भोरे दे विच जमीन दे हेठां जिहड़ा है उहदा इहदा रहण दा प्रबंध करदे। राजा सी, उन्हें रहण दा प्रबंध करता। हुण ये एक सुभावक गल है कि राजे दीयां कई कई राणियां हुंदियां ने ते जिहदी कुख तो यह पैदा होया सी, समा पा के वो जिहड़ी इहदी अपनी असली मां सी वो चढ़ाई कर गई। हुण वो समा पूरा हो गया, 12 साल पूरे हो गए अस दे जिहड़ा सी बाहर निकलण दे। भोरे का समा जिहड़ा सी वो पूरा हो गया। जिस वेले समा पूरा होया तो राजे सारंग ने अपने जिहड़ा वजीरां मंत्रियां संतरियां नूं हुक्म कीता, मेरे पुत्र अस नूं भोरे दे विचों शानो शौकत दे नाल अज लिआंदा जावे। इस तरीके दे नाल कीता गया, जश्न मनाए गए, बच्चे नूं बाहर लिआंदा गया। राजे ने प्यार किया, सारियां दे सामने बच्चा आया। बच्चे का नूर बहुत सी चेहरे दे उत्ते, तेज प्रतापी सी, योधा सी, चलो पढ़िया लिखिया भी सी, अंदर सारा प्रबंध किया होया सी। ये नाल दी नाल इहदे अंदर धर्म के गुण भी पैदा होए सन, इनू उस्ताद चंगे मिले। हुण राजा सारंग कहंदा पुत्र तू सारियां नूं मिल लिया ते जिहड़ा मेरे महलों दे विच जाके जिन्नियां तेरियां मतावां ने, क्योंकि राजे दीयां कई कई राणियां ने, अपनियां मतावां नूं मिलिया। ये बच्चा गया जी, जिन्नियां भी राणियां सन सारियां नूं मिलिया, सारियां दे पैरां दे उत्ते जिहड़ा नमस्कार कीती।
उन्हां सारियां राणियां ने जिहड़ा सी इहनूं पुत्तर वाला प्यार दिता। पर एक राणी सी जिहड़ी राजे ने नवीं विआह के लिआंदी सी ते वो राणी जिहड़ी है वो भर जवानी दे विच, इधर जिहड़ा अस है ये भी भर जवानी दे विच है। जिस वेले ये राणी दे कोल गया, पैरां ते नमस्कार कर लगा, मत्था टेकन लगा मां समझ के, वो जिहड़ी राणी है इहदे सुहप्पन नूं वेख के मोहित हो गई। उन्हें जिहड़ा इहनूं मत्था ना टेकन दिता। वो कहिंदा हुण अस कहिंदा कि मैं तेरे कोलों मां दा प्यार लैणा है। वो अगों इहनूं पाप करन नूं प्रेरित करदी है, कहण लगी नहीं तू जिहड़ा मेरे हम उम्र दा है ते तू मेरे नाल जिहड़ा वो कुकर्म कमा, पाप कमा। ते अस जिहड़ा धर्मी सी वो कहण लगा मैं इदां नहीं कर सकदा। राणी कहिंदी जे तू ना ये पाप कमाया, याद रखी मैं तेनू जिउंदा नहीं रहन देवांगी, मैं मार देवांगी। अस बेचारा सोची पै गया हुण करां ते करां की। आखिर इन्हें अपने मन की सोच शक्ति दे नाल ये फैसला किया, कहंदा मरना तो है पर कलंकित हो के क्यों मरना है। उन्हें राणी नूं बिल्कुल मना कर दिता, कह लगा मैं तेरे नाल सहमत नहीं हो सकता। आखिर अस राजा ये जिहड़ा अस बच्चा सी ये सारंग दा पुत्र ये बाहर आ गया। राणी ने मगरों ढोंग रचाया, उन्हें अपने वाल खोले, अपने बस्तर पाड़े ते अपने नौ मार के तन दे उत्ते ते जिहड़े कुछ ना कुछ जख्म कर ले ते जमीन दे उत्ते लेट गई। राजा महलों दे विच आया, राणी की हालत वेख के, राणी ते सुहप्पन बड़ा सी, ये नव विआही हुई सी ते राजा अग बगोला हो गया, कह लगा तेनू की होया। राणी ने हुण कहानी घड़ के ये गल दसी कि जिहड़े पुत्तर दियां तू तरीफा करदा सा, बड़ा चंगा समझदा सा, वो ते कुकर्मी निकलिया ते वो ते मेरे वल मोहित हो के पाप करन वाले पासे आ गया। आ देख मेरा की हाल तेरे पुत्तर ने कर दिता। हुण राजा जिहड़ा वासना दा मारिया होया, उहनूं पुत्तर दा मोह भुल गया, इस्त्री दा मोह जागिया। उन्हें अपने पुत्तर नूं बुलाया, पुत्तर ने बथेरा कहा, पिता नूं कह लगा मैं गुनाहगार नहीं, मैं कुछ इदां दा नहीं कीता, गल असल च आ होई है। पर राजे ने पुत्तर दी एक ना सुनी। उन्हें अपने वजीर नूं कहा, कहन लगा इनू खड़ के किते दूर मेरियां अखां तो लैके इहदे टुकड़े टुकड़े करके इनू खूह दे विच सुੱਟ दिओ। इहदी पछाण वास्ते इहदा कोई ना कोई शरीर दा अंग मेरे नूं लिया के विखा दिओ, मैनू प्रूफ हो जाएगा। वजीर बड़ा सियाणा सी, इहने बच्चे ने इन्हें सारी गल वजीर नूं दसी, कहन लगा मैं इदां दा नहीं। वजीर नूं तरस आ गया, इहदा मत्था बड़ा चमकदा सी, बच्चा बड़ा सोहना सी। हुण वजीर दे नाल जिहड़े सिपाही गए ने, किसी का दिल ना पवे ये कुकर्म करन नूं भी बच्चे नूं कौन हुण मारे, कौन टुकड़े टुकड़े कौन करे, बच्चा बड़ा सोहना है, पर जवानी दे विच है। ते आखिर इन्हां ने सलाह मशवरा किया कि जे राजे की गल है ना भी राजा सानू सज़ा देवेगा, इहदा एक हत्थ कट लो, हत्थ कट के राजे नूं सबूत के तौर पर विखा दिता जाए। इन्हां इदां ही किया जी, इस अस का एक हत्थ वड्डिया, इनू जिहदे खूह दे विच बहुत थोड़ा पानी सी, जिहदे च ये डुबे ना, उस खूह दे विच सुੱਟ के ते वजीर राजे सारंग दे कोल जाके उन्होंने हत्थ विखा दिता, लै तेरे दुश्मन नूं मार दिता। राणी ने हत्थ वेख्या, उन्होंने पता सी जे बच्चा जीउंदा रहा अज ना कल मेरा पाज उगड़ेगा, इनू मैं अखां दे सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो वो राणी ने हत्थ वेख्या, मन च सोचिया हुण अस खत्म हो गया। इन्हां ने जश्न मनाया, खुशियां मनाइया। इन्हां चिर नूं ये खूह दे विच है, इत्थों जिहड़े वणजारे नंगे फिर खूह दे लागों मनजारे नंगे ये टांगिया ते जांदे सन। इन्हां नूं प्यास लगी, ये खूह वेख के पानी लैण आए, इन्हां ने डोल लमकाया। जिस वेले भांडा थले बाल्टी कोई कहंदा कोई डोल, वो भांडा लमकाया ते इहने अस ने अपना दूसरा हत्थ उन्नू पा लिया। वो खिच्चण हुण जोर ना खिच्चिया ना जावे, पहलां डर गए शायद कोई बुला, जो गांह नेड़े हो के वेख्या कोई बच्चा, इन्हां ने उन्नू बाहर कढ़िया। वणजारियां दा वपारक काम हुंदा, इन्हां दे कोल मलम पट्टी होवेगी, उन्हां ने इहदा जिहड़ा हत्थ तो खून बड़ा वग रिहा सी, जिहड़ा कट्टिया सी, वो बांह नूं जिहड़ा इन्हां मलम पट्टी करके ते अपने नाल लै गए। अगले राज दे विच गए, उत्थे एक धोबी कपड़े धो रहा है। ये बच्चा टांगियां ते बैठा होया है, सोहना बड़ा है। धोबी वेख के इहदे वल मोहित हो गया, बच्चे वल अस वल। हुण धोबी वेखदा है ते ये वणजारे पुछदे ने की गल है। कहन लगा मेरे घर कोई औलाद नहीं, बच्चा बड़ा सोहना, मैं चाहुंदा इहो जिहा पुत्तर मेरा होवे। उन्होंने वणजारियां ने फिर इनू मुੱਲ जिहड़ा सी धोबी दे कोलों वेच दिता। देखो किस्मत कित्थे खड़दी है, धोबी नूं मुੱਲ वेच दिता। धोबी दी औलाद कोई नहीं सी, धोबी ने घर खड़िया, इहने जिहड़ा सी प्यो वाला प्यार दिता, इहदी घरवाली ने माँ वाला प्यार दिता। अस ने इन्हां नूं धर्म दा माता पिता मन के ये हुण परिवार एक जिहड़ा अपने राज प्रबंध दे विच रहिंदा है। ते ये पिता गरीब है, ये राजे का पुत्र जिहड़ा कदी राजकुमार सी, जिन्हें राज गद्दी ते बैठना सी, धर्मी पिता की गरीबी होने करके
ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਲਦ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਬਖੇੜਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ। ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਲਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੜਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਅਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੰਡਾ ਅਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਸ਼ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਖੂਨ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਾਰੰਗ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ, ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਅਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸਾਰੰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜਿਆ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਅਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਆਖਰ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ। ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਰੇਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਗਈ, ਬੜੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੁਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਧੁਨੀ ਤੇ ਇਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਸ ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਸ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਵਾਹਿ